안녕하세요 여러분, 도쿄아믹 주키입니다. 어제 다우존스, S&P 500 그리고 나스닥은 각각 2.68%, 3.06% 그리고 3.34% 오르면서 아주 좋은 흐름을 보여주었는데요. 그럼에도 불구하고 폭스 인터뷰에 나온 키 어드바이저 그룹 LLC의 코오너 에디 게벌은 S&P 500이 앞으로 최소 30%는 더 하락해야 할 것이다 라고 주장하고 있습니다. 이 영상을 간단히 보고 시작하도록 하겠습니다. Eddie Gabor joins me now, the man himself. You said earlier this week that we were in the calm before the storm. That was earlier this week. All right, it's Friday. Is this the storm? It is, Stuart. And what this confirms is the Fed is going to have to force a recession to get inflation down. This is what we've been warning about. True. This is why we have not been fully invested all year, and investors need to take this serious. Trying to pick a bottom in this type of environment is dangerous, and I don't think we're anywhere close to a bottom. So they need to take these opportunities to protect their hard-earned capital before it gets a lot worse. Why do you think we're nowhere near the bottom? Well, Stuart, if you think about all this money that went in the system over the last 2 years, created, in my opinion, one of the largest bubbles of our lifetime. And now they have to unwind the balance sheet, which means these bubbles are going to be popping one by one, and it's already happening. It happened in crypto first. It's down 50%. NASDAQ's down over 30 from its highs, and you're going to start seeing the larger cap plays do that. This market has to reset to where it was prior before we can move forward. So that means we need to be down at a minimum of 30% in the S&P, in my opinion, before we can even think about being close to a bottom. And lastly, the VIX has been so tame. You do not have a market bottom when you have so much complacency. So VIX is going to 40. We're going down at least 30+% in my opinion, and investors need to protect their capital. So what's the time frame here? If you say we're going down at least 30% on the S&P, I think we're down about 20% now. When's this over? When are we looking at the other side of this? So I think the summer is going to be the worst part of this market. As I said on Wednesday, we've told clients, and it's hard to predict, but if our best estimate right now is fourth quarter or late third quarter is when we're going to start nibbling back into this market, because I think the Fed is going to prove everyone wrong, and they're going to continue to tighten into this slowdown. It is a big, big mistake, but they're going to do it, and it's going to cause markets to really tumble. All right, Eddie Gabor, you've been right so far, certainly in this cycle, and we appreciate you being here. And thanks very much for jumping on the show. 네, 이렇게 폭스 인터뷰에 출연한 에디 게벌의 인터뷰를 보았습니다. 그의 주장은 다음과 같습니다. 페드는 반드시 인플레이션을 막을 것이라고 했고요. 인플레이션을 막으려면 경기 침체가 올 수밖에 없을 것이라고 했습니다. 그 다음 포인트는 양적 긴축이었는데, 즉 QT를 진행하는 과정에 있어서 장은 계속 변동성을 보여줄 것이라고 했고, 에디 게벌은 3분기 말 그리고 4분기쯤에 시장에 재진입을 생각하고 있다고 했습니다. 인플레이션과 리세션의 과정을 데이터로 바라보면요, 실제로 이렇게 높은 인플레이션이 진정됐을 때는 대부분 경기 침체가 왔다는 것을 볼 수 있습니다. 연준이 높은 인플레이션을 막는 과정에서 금리를 세게 올리고 수요를 낮추는 과정에서 기업들은 성장 동력을 잃게 되고 실업자들이 발생하여 리세션이 발생하게 되는 것이죠. 그런데 지금까지 연준이 발표한 것을 통역하면서 제가 들은 것은 지금 실업률이 3.6% 정도로 미국 역사상 굉장히 낮은 상태를 유지하고 있고, 수요를 억누름에 따라서 실업률이 4.1%까지 올라갈 것으로 예측을 하고 있다고 합니다. 그리고 4.1% 정도의 실업률 또한 낮은 것이기 때문에 금리 인상을 통해 수요를 억눌러 실업률이 약간 올라간다고 해도 경제가 금리 인상을 버틸 수 있는 체력이 있다라고 말을 했죠. 제 개인적인 생각으로는 실업률이 3.6%에 있다가 상승해서 4.1%에 딱 멈출 것이라고 생각하지는 않습니다. 그 모멘텀과 함께 더 올라갈 것으로 생각이 됩니다만, 이미 너무 낮은 위치의 실업률에서 올라가는 것인데, 특히나 모든 전문가들과 주변 사람들이 경기 침체를 예상하고 있기 때문에 실제로 경기 침체로 이어질까라는 생각도 하게 됩니다. 왜냐하면 지금까지도 너무나 많은 전문가들이 예측을 했으며 계속 틀렸었기 때문입니다. 미국에서 탑 경제학자라고 불리는 에리언 모하머드 씨는 2020년 3월 27일 코로나 당시 인터뷰 때 여전히 시장은 바닥이 아니라고 했는데 그 이후 계속 상승하여
2010년 4월 17일 기준으로 13% 상승했고요. 6월이 되자 bearish에서 overly bullish로 시장 분위기가 전환을 했기 때문입니다. 그리고 캐티 우드는 2011년 2월 17일 날 인터뷰를 했는데 그때 당시 ARK 인베스트먼트가 투자하고 있는 기업들은 오히려 저평가라고 인터뷰 때 말을 했습니다. 그런데 ARK는 그 이후 이틀 만에 23% 하락했고 2011년 말까지 하락을 이어나갔고요. 그동안 S&P 500은 14.46% 상승했습니다. 캐티 우드 뿐일까요? 레이 달리오는 2021년 12월 17일 날 현금은 인플레이션으로 인해서 4에서 5% 하락할 것이라고 말을 했고 현금이야말로 최악의 투자처라고 했습니다. 그런데 나스닥이 30% 하락하고 S&P 500이 20% 넘게 하락하자 5월 24일 날 다시 인터뷰에서 현금이 쓰레기이긴 하나 주식은 더 쓰레기다 라고 의견을 바꾸었죠. 장에 대해서 굉장히 긍정론자인 톰 리도 예외는 아니었습니다. 톰 리는 인터뷰에 나와 2022년 2월 달에는 폭발적인 상승 랠리를 기대할 수 있을 것이라고 했는데 사실 2월 1일부터 2월 23일까지는 6.84% 하락했고요. 잠깐 반등이 있었지만 3월까지 계속 하락했습니다. 이들이 나쁜 투자라는 것은 아닙니다. 훌륭한 투자라는 것을 이들이 시장에서 계속 증명해온 전문가이긴 하나 이들 또한 계속해서 시장을 맞출 수는 없고 매번 들어오는 데이터를 통해서 예측을 바꿔나가면서 장의 움직임에 대응을 한다는 것입니다. 그들의 인터뷰 하나만 믿고 아까 제가 보여드린 에디 게벌이 말했으니까 나도 3분기 말 그리고 4분기 때부터 들어가야지 라고 본다면은 틀릴 수가 있다는 것입니다. 왜냐하면 상황은 매번 바뀌어 나가기 때문이죠. 그리고 그들의 예측과 인터뷰 또한 매번 바뀝니다. 그리고 양적 긴축에 대해서도 말을 했는데요. 과거 2017년 때 연준이 양적 긴축을 했습니다. 그런데 양적 긴축을 한다고 해서 주가가 무조건 빠지는 것이 아니라 처음에 선반영을 해서 그런지 양적 긴축을 시작해도 주가는 이렇게 계속 상승을 보여주었죠. 그러다가 10년 국채금리가 많이 높아지자 주가는 이렇게 크게 이렇게 하락을 했고요. 다시 올랐다 내렸다를 이렇게 반복하면서 변동성을 보여주는 양상을 보여주었습니다. 이것을 통해서 볼 수 있는 것은 꾸준한 하락이 아닌 변동성입니다. 그리고 이렇게 날카로운 변동성 가운데 바닥을 맞출 수 있는 사람은 정말 몇 안 된다고 생각됩니다. 이러한 변동성 속에서 그냥 존버를 한다고 한다면은 이처럼 평균적으로 장이 하락했다고 볼 수는 없을 것입니다. 그리고 장이 너무 심하게 하락했다고 생각됐을 때 분할 매수를 했다면은 오히려 수익을 볼 수도 있었겠죠. 이처럼 투자라는 것은 예측이 아닌 대응이라고 생각합니다. 6월 24일 기준으로 해서 봤을 때 S&P 500은 지금 16.3에 위치하고 있으며 사실 과거와 비교해 본다면은 저점이라고 생각되지는 않습니다. 앞으로 인플레이션이 더 심해지면은 S&P 500 라지 캡의 경우는 2008년 때처럼 P 멀티플 9에서 10의 위치까지도 하락할 수 있겠죠. 그러나 시장에 있어서 앞으로 어떤 변수가 생길지는 아무도 모르는 것입니다. S&P 500 라지 캡의 경우는 빅테크들이 대거 포진되어 있고 워낙 펀더멘털이 탄탄하게 받쳐주고 있기 때문에 아직 저점까지 왔다고 보기에는 힘들 수도 있겠지만 펀더멘털이 상대적으로 매우 약한 기업들이 대거 포진되어 있는 S&P 600 스몰캡 기업들의 P 멀티플은 11.2로 2008년 파이낸셜 크라이시스 다음으로 저평가에 와 있는 상태입니다. 굉장히 저평가에 위치하고 있기 때문에 이런 기업들이 다시 반등을 해도 이상이 없을 정도이죠. S&P 400 미드캡의 경우는 어떨까요? S&P 400 미드캡은 24일을 기준으로 해서 11.7이며 2008년 파이낸셜 크라이시스 때만큼은 아니지만 코로나가 한창 심했을 때처럼 지금 굉장히 저평가를 받고 있고 역사적으로 저평가 위치에 있다고 해도 과언이 아닙니다. 바로 그러한 이유에서 요즘 반등을 해도 특히나 러셀 2000에 위치해 있는 가벼운 기업들의 상승률이 센 것입니다. 결론이 되겠습니다. 미국 주식을 오랜 기간 동안 하셨으면 아시겠지만 거시적으로 안 좋을 때 장은 함께 빠지는 경향을 보여줍니다. S&P 600 스몰캡과 S&P 400의 미드캡이 역사적으로 저평가에 위치해 있다는 것을 봤을 때 S&P 500 라지캡이 과연 저평가권까지 진입을 할지는 미지수라고 생각됩니다. 왜냐면 S&P 500에 위치하고 있는 기업들이 워낙 강한 기업이기 때문에 웬만해서는 저평가까지 빠지지 않기 때문이죠. S&P 라지캡이 앞으로 30%를 더 빠지면은 정말 역사적인 저평가 구간일 것인데 그때쯤에 S&P 400 스몰캡과 S&P 600 미드캡은 바닥을 뚫고 내려가 있을지도 모르니까요. 하지만 굳이 마켓 타이밍을 잡을 필요는 전혀 없다고 생각합니다. 장기 투자를 한다면은 결국 경기 침체는 피할 수 없는 반드시 경험을 해야 하는 부분이고 기업이 저평가인 기간 동안에
천천히 분할 매수로서 대응을 하면서 상승 랠리를 준비해 놓으신다면 가능한 빠른 시일 내에 회복을 하여 수익을 노려볼 수 있을 것이라고 생각합니다. 결국 주식은 예측이 아니라 대응의 영역이기 때문입니다. 오늘의 분석은 여기까지 하도록 하고요. 그럼 다음에 또 다른 분석과 함께 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 다음에 또 만나요. See you later.